آپ کوئی بھی سوال کرو، بائبل شریف تیار ہے آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ بائبل شریف خدا کا زندہ کلام ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم زبور کی کتاب باب 138 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور باب 139 اور اس کی آیت 8 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے زبور کی کتاب باب 139 اور اس کی آیت 9 سے 12۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تارکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاند پہ بھی چلے جائیں گے تو بھی خدا سے بچ نہیں سکتے۔ خدا کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے۔ ایک آدمی بولنے کو لگا، کیا آپ سمجھتے کہ ہمارے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کرنا، کیا خدا جو ہے ہمارے گناہوں کے بارے میں نہیں جانتا ہے کیا؟ میرے بھائی، بالکل جانتا ہے۔ میرے دوست، ہمارے گناہوں کا اقرار کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم مان لے رہے ہیں کہ ہم گناہ کرے ہیں۔ خدا بولتا ہے کہ یہ جو تم کرے گناہ کرے ہیں، اور آپ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ گناہ کرے ہیں۔ آیت 13 پڑھیں گے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ جب ہم اپنے ماں کے کوکھ میں آتے ہیں تو اس وقت سے ہم خدا کے موجودگی سے دور نہیں ہو سکتے، اور یہ سچائی کو داؤد اگلے آیت میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آیت 14 میں، جہاں داؤد بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور میں اور ایک مرتبہ بولنا چاہوں گا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ بار 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 یہ بولنا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے کتنی اچھی بات ہے، اور کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو ہم کدھر بھی چلے جائیں گے تو بھی ہم وہاں یہ دیکھیں گے کہ خدا کی موجودگی ہے، کیونکہ ہم کو خدا محسوس کرائے گا کہ انہیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آیت 15 اور 16 پڑھیں گے، جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفال میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا غالب تجھ سے چھپا نہ تھا، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مدے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ پیارے بھائی بہن، بدن بننے سے پہلے داؤد بولتے ہیں کہ انہوں ایک شخص تھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، جیسا ہم کوکھ میں آتیچ ہم شخصیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے زمانے میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں ابارشن بہت ہو رہے ہیں۔ ابارشن مانے گربھ پات، یعنی کہ کوکھ میں بچے کو ختم کر دینا۔ ایک صاحب بولنے کو لگے، بائبل شریف گربھ پات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی ہے، تو ہم جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں، ہمارے فیصلے کے مطابق ہم چل سکتے ہیں۔
ये साहब का बोलने का मतलब ये था कि कोख में हम बच्चे की जान को ले सकते हैं। प्यारे भाई और बहन, गर्भपात के बारे में बाइबल शरीफ कुछ जरूर बताती है और ये बात का सबूत हमको ये आयतों में मिलेगा। जब जिस्म जो है बनराज था, दाऊद बोलते हैं कि उन्होंने एक शख्स थे, यानी कि एक इंसान। खुदा के पास उनके जिस्म के पुर्जों का ब्लूप्रिंट था, यानी कि पुर्जे कोख में बनने से पहले खुदा के पास दाऊद का ब्लूप्रिंट था, यानी कि वो ब्लूप्रिंट में इंसान था। तो एक जान को जो कोख में है उसको आप खत्म कर दे रहे, तो क्या वो कत्ल के बारे में आप नहीं समझ सकते हैं क्या कि वो कत्ल है और आप एक इंसान की जान ले रहे हैं? और इंसान की जान लेना बिल्कुल गलत बात है। बाइबल शरीफ जो है इंसान के जान को लेने के खिलाफ है। आप किसी भी इंसान के जान को नहीं ले सकते, ये गुनाह है खुदा के नज़रों में। जान ले सकता बोले तो सिर्फ खुदा ले सकता है। और अगर आप अबॉर्शन कराते हैं तो वो कोख में जो बच्चा पल रहा है उसकी जान आप ले रहे हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि अबॉर्शन यानी कि गर्भपात जो है खुदा के खिलाफ है, यानी कि खुदा खास तौर से इसके बारे में हुक्म नहीं दिया, लेकिन बाइबल शरीफ जिस तरह से हमको जाहिर करी है उस तरह से हमको ये पता चलता है कि अबॉर्शन खुदा के नज़रों में गुनाह है। प्यारे भाई बहन, याद रखो कि बाइबल शरीफ में हमारे ज़िंदगी के हर एक सवाल का हर एक जवाब मिलेगा। आप कोई भी सवाल करो, बाइबल शरीफ तैयार है आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि बाइबल शरीफ खुदा का जिंदा कलाम है। अब हम आयत 17 और 18 पढ़ेंगे। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेश बहा हैं, उनका मजमा कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं। मेरे दोस्त, खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और जो खुदा हमसे मोहब्बत रखता है वो खुदा सबसे ज्यादा ताकतवर है। आयत 19 पढ़ेंगे। ऐ खुदा, काश कि तू शरीर को कत्ल करे, इसलिए ऐ हुक्मवारों मेरे पास से दूर हो जाओ। तो प्यारे भाई और बहन, हमारे पास यहाँ दोनों यानी शरीर और खुदा परस्त का जिक्र ये ज़बूर में बताया गया है। खुदा बोलता है कि उन्हें शरीरों का इंसाफ करेगा और अपने लोगों की उन्हें दुआ सुनेगा। खुदा की हमदोसना करना कि खुदा सब कुछ जानता है, सबसे ज्यादा ताकतवर है और हर जगह मौजूद है। तो या मैं ज़बूर 139 को ख़त्म करना चाहूँगा और अब हम ज़बूर 140 उठाएंगे। ये ज़बूर का मज़मून है शरीर लोगों से छुटकारा पाने की दुआ। हम में से कई ये दुआ कर सकते हैं। जहाँ आयत 1 में दाऊद बोलते हैं, ऐ खुदावन, मुझे बुरे आदमी से रिहाई बख्श, मुझे टुनखो आदमी से महफूज रख। प्यारे भाई बहन, ये आयत में मुखालिफ मसीह का एक खिताब मिलेगा। उन्हें बुरे आदमी के नाम से और टुनखो आदमी के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन यूहन्ना रसूल बोलते हैं कई मुखालिफ मसीह हैं। यूहन्ना अपने पहले खत में बाब 2 और उसकी आयत 18 में लिखते हैं, ऐ लड़कों, ये आखिरी वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। मेरे भाई, मैं इस बात से पक्का हूँ कि हम में से कई लोग शरीरों के साबिक़े में आए होंगे। दाऊद की दुआ यहाँ ये है कि खुदा उनको शरीर लोगों से छुड़ाना और उनको महफूज रखना। हमारे खिदमत गुजारी के लिए हमारी दुआ ऐसी चलना चाहिए, ऐ खुदावन, मुझे बुरे आदमी से रिहाई बख्श, मुझे टुनखो आदमी से महफूज रख।
अब मैं आपका तवज्जो आयत 2 और 3 पे लाना चाहूँगा। यहाँ दाऊद बोलते हैं, जो दिल में शरारत के मंसूबे बांधते हैं वो हमेशा मिलकर जंग के लिए जमा हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होठों के नीचे अफवाह का जहर है। सिला। प्यारे भाई और बहन, पौलुस जो हैं इंसानी नस्ल के बारे में इसी तरह से बात करते हैं। इंसानों के पास जबानें हैं जो जहर से भरी हुई हैं। एक एटम बम जितना बर्बाद कर सकता है उससे भी ज्यादा जबान बर्बाद करती है। एटम बम जो है जबान के सामने कुछ भी नहीं। जबान जो है एक आदमी के नाम को गिरा दे सकती है और उसके जिंदगी को अंधेरा बना दे सकती है। आयत 4 पढ़ेंगे। ऐ खुदावन, मुझे शरीर के हाथ से बचा, मुझे टुनखो आदमी से महफूज रख, जिनका इरादा है कि मेरे पांव उखाड़ दें। मेरे भाई और बहन, ये दाऊद की दुआ है और ये दुआ इसराइल के बाकिये भी करेंगे जब बड़े मुसीबतों के दिन शुरू होंगे। ये फजल के दिनों में ये दुआ मसीही लोगों के लिए नहीं है, मगर वो लोगों के लिए जो बड़े मुसीबतों के दिनों में हैं और शरीयत के नीचे हैं। मैं कोई वजह नहीं देखता हूं कि क्यों ये लोग ये दुआ करना नहीं चाहिए जो रूहानी अदालत के लिए और रूहानी खैर के लिए है। अब मैं आपका तवज्जो आयत 8 से 10 पे लाना चाहूँगा। यहाँ दाऊद बोलते हैं, ए खुदावन, शरीर की मुराद पूरी ना कर, उसके बुरे मंसूबे को अंजाम ना दे ताकि वो डिंग ना मारे। सिला। मुझे घेरने वालों के मुंह की शरारत उन्हीं के सिर पर पड़े। तो दाऊद जो हैं वो शरीर आदमी मुखालिफ मसीह के खिलाफ दुआ करें। प्यारे भाई बहन, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसे किस्म की दुआ जो है ईमान रखने वाले दुआ करना नहीं चाहिए। दूसरे अल्फाजों में, आप अपने आप को कड़वा मत बनाओ। किसी के साथ दुश्मनी मोल लेने का मत सोचो या फिर बदला लेने का मत सोचो, क्योंकि ये चीज हमको ईमान के साथ हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। खुदा हर चीज का ख्याल करेगा। मेरे भाई और बहन, बदला लेना खुदा का काम है। मैं कई मर्तबा आपको बोल चुका हूं और एक मर्तबा बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सताता है तो उससे बदला लेने का मत सोचो, बल्कि उसको खुदा के हवाले कर दो। और अगर आप अपने सताने वालों को खुदा के हवाले कर देंगे तो खुदा उसके साथ क्या करना है या क्या नहीं करना है वो खुदा देख लेगा, हमारा काम नहीं। आयत 11 पढ़ेंगे। बदजबान आदमी को जमीन पर क़याम ना होगा, आफत टुनखो आदमी को रगड़ कर हलाक करेगी। प्यारे भाई बहन, ये पक्की बात है कि अगर हम ईमान के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे तो हमको जीत हासिल होगी। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत में बाब 5 और उसकी आयत 4 में लिखते हैं, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गालिबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। मेरे दोस्त, याद रखो कि शरीर जबान ना तो कायम हो सकती है ना टिक सकती है। झूठ जो है आखिरी में चल के जाहिर होगा। लोगों को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोले हैं। खुदा जो है एक दिन उनके झूठ को उभारेगा और लोगों के सामने लाएगा और बताएगा कि हम झूठ बोले हैं। तो या मैं बाब 140 को ख़त्म करना चाहूँगा और अब हम उठाएंगे बाब 141। ये बाब का मजमून है बदकारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ। ये ज़बूर जो दाऊद लिखे हैं, ये ज़बूर जो है उनके ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। तो अब हम ये ज़बूर शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 और 2। ऐ खुदावन, मैंने तेरी दुआही दी है,
میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور باخر کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ پیارے بھائی اور بہن، داؤد یہاں دعا کے بارے میں یہ بتائیں کہ دعا جو ہے ایک باخر کے ویسی ہوتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے نام سے حمد و ثنا اور دعا کرتے ہیں تو وہ دعا باخر کے ویسی ہو جاتی ہے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں میری دعا تیرے حضور باخر کی مانند ہو۔ لیکن پیارے بھائی اور بہن، ہماری دعا باخر کے ویسی ہونا بولے تو پھر دعا کے ساتھ ہماری زندگی بھی اچھی ہونا چاہیے۔ ہم خدا کے حکموں کے مطابق چلنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح ہم کو صاف صاف بتائیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے دعا کو سننا اور ہمارے دعا کا جواب دینا، تو ہماری زندگی وہ زندگی ہونا چاہیے جو خدا کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح بولنے کو لگے، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح یہ بات بول کے نہیں رکے بلکہ آگے بڑھے۔ انہوں اپنے شاگردوں کو بولنے کو لگے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح آپ کے دعا کا جواب دینا، تو آپ ان کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہم کو یسوع مسیح کے نام سے دعا کرنا ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ ہم کو خدا کے حکم کے مطابق بھی چلنا ضروری ہے۔ اب ہم آیت 3 پڑھیں گے۔ اے خداون، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ داؤد کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں ایک نیک زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو کہ خدا کے حکموں کے مطابق ہو۔ آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف میل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ میرا سر اس سے انکار نہ کرے، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ تو یہاں داؤد خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو بدکاری کرنے سے بچا کے رکھنا۔ میرے دوست، اگر ہم شریروں کے ساتھ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے تو ہم بھی شریر بن جائیں گے، اور ایک بار شرارت کے کام شروع کرے تو ہم خدا سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ داؤد کے دل میں خدا کا خوف تھا، مگر پھر بھی کیونکہ انہوں جسم میں تھے، انہوں جانتے تھے کہ کسی بھی وقت انہوں شرارتی کاموں میں پھنس جا سکیں گے، اس لیے انہوں خدا سے دعا کرتے ہیں، میرے دل کو کسی بری بات کی طرف میل نہ ہونے دے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہماری بھی دعا خدا میں یہ رہنا ہے کہ مالک خداوند میرے دل کو کسی بری بات کی طرف میل نہ ہونے دے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم سب کو خدا کے طاقت کی ضرورت ہے، اور خدا کی طرف سے طاقت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ خدا سے دعا کرنا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کئی مسیحی لوگ شرارتی کاموں میں جو ہیں مبتلا ہو گئے ہیں، مگر کیونکہ یہ لوگ دعا کرنے سے دور ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ جہاں دعا نہیں ہے وہاں شیطان ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح خاص طور سے ان کے شاگردوں کو بتانے کو لگے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ گرے ویسا۔ میرے دوست، مسیح کی یہ بات جو ہے صرف ان کے شاگردوں کے لیے نہیں تھی بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم کلام میں پھر سے آگے بڑھیں گے۔